friends, welcome back. In previous videos we are completed very clearly what is lanthanides, what is the importance of lanthanides, position of lanthanides in the periodic table, electronic configuration, oxidation states, color, magnetic property, lanthanide contraction, etc., etc. Now this is the last period of our D and F block element. In this period I am discussing with you the next and very interesting point of this is that one is called as the actinoids. Friends, now I am discussing with you the very important concept related to this phenomenon. What is actinoids? What are the important series? आता मी तुम्हाला actinoid सांगतो. See here. Actinoids is also called as the 5F series. This is called as the 5F series. Obviously, now in lanthanide, the distinguishable electrons or last electrons are enters in the 4F anti-penultimate subcell. But in actinide, the distinguishable electrons are enters in the 5F subcell. Therefore, this is called as actinoids. I am discussing with you now some important points related to this phenomenon, or some important concept related to this actinoids. See very seriously toward the board and all these things. आता बाळांनो मी तुम्हाला actinoidच्या बाबतीमध्ये काय म्हणतो बघा. आता actinoidच्या बाबतीमध्ये काय म्हणतो. What is actinide? The elements in which their outermost electrons are enters in n-2 f orbitals. कळलं का तुम्हाला? याच्यामध्ये n-2 f ऑर्बिटल मध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन एंटर होतो. Those elements in which their last or outermost electrons are enters in n-2 f orbital, then such element is called as the actinoids. याच्यानंतर बाळांनो मी तुम्हाला काय सांगतो बघा. आता which are the important aspects related to this phenomenon after the n-2. तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे actinoid हे सगळे मॅनमेड एलिमेंट आहेत. फक्त पहिलेच 3 actinoid नॅचरली ऑकरिंग आहेत. ते म्हणजे कोणते? थोरियम, पॅलेडियम आणि युरॅनियम. सोडियम, प्रोटेक्टॅनियम आणि युरॅनियम हे 3च मॅनमेड आहेत. आणि सगळेच्या तीनच नॅचरल आहेत. आय एम सॉरी. थोरियम, प्रोटेक्टिनियम and uranium, these 3 elements is a natural element. Remaining all elements are artificial and generally all element is made up from the uranium. Therefore all such element is called as the transuranic element and these are the radioactive. Actually all actinides are radioactive, but after uranium the element which are present in the actinide series, that element is called as the transuranic element. Transuranic because that prepared for the uranium. बाकी तुम्हाला सगळ्यांची सगळ्यांना सांगण्याची गरज नाही, म्हणून तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी कळलेल्या आहेत. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द नेक्स्ट अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉईंट दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बाळांनो आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या बाबतीमध्ये जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर जास्त काही तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, बिकॉज तुम्हाला लॅन्थनाइड सिरीज माहीत असल्यामुळे तुम्हाला ॲक्टिनाइड सिरीजमध्ये जास्त बोलावं असं अपेक्षित सुद्धा नाही. तरी पण मी तुम्हाला some important aspects are related to the electronic configuration now I am discussing with you. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर बोलायचं झालं तर आपण सगळेच्या सगळे एलिमेंट बघू. समजा फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा आहे पहिला एलिमेंट थोरियम, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 90. ओके, द ॲटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 90. THच्या नंतर घ्या आता प्रोटेक्टॅनियम PA, त्याच्यानंतर घ्या युरॅनियम 91 आणि काय 92. हे 3च फक्त मॅनमेड नॅचरली ऑकरिंग आहेत, बाकी सगळेच्या सगळे आर्टिफिशियल आहेत. मग नंतर NP, त्याच्यानंतर PU आणि अमेरिशियम सी. आता ॲटॉमिक नंबर तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. दिस इज 93, दिस इज 94, दिस इज 95. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं की तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर पण समजून जाईल. बघा आता दिस इज listen very carefully, these are the very interesting concept. Then finally 96, 97, 98. After the californium I am giving to you next one, that one is called as the ES. After the ES then here FM, that one is called as the fermium. After that MD and finally nobelium, that is NO, and last element is there lawrencium, that one is the LR. 98, this is 99, 100, 101, 102 and finally 103. These are the elements which are present in this chemistry. आता बाळांनो मी तुम्हाला काय सांगतो, whenever the electronic configuration,
आता तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, ॲक्टिनियमचं सगळ्यांना माहीत आहे. याच्यावर जो इलेमेंट आहे, याच्यावर जो थोरियम इलेमेंट आहे, याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असेल? तुमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल सी हिअर 7s2 नंतर 6d1 आणि 5f1. ऑब्वियसली 7s2 61 आणि 5f1. कळतं का तुम्हाला? आता याच्यानंतर याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय? 7x2 6d1 आणि 5f2. ऑब्वियसली 5f ऑर्बिटल तुमचं भरत जाईल. याचं काय असेल? 7s2 6d1 त्याच्यानंतर काय 5f3. याचं काय असेल? 7s2 then 6d1 this become the 5f4 सॉरी 5f किती 4 5f किती झाला हा तुमचा 5f झाला 4. नंतर this become the 7s2 then 6d1 this become the 5f5. इथं तुम्हाला 7s2 6d1 this become the 5f6. आता तुम्हाला माहित आहे, आता हा 5f6 f ऑर्बिटलला स्टेबल करण्यासाठी याचं तुम्हाला ॲबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिता येतं. 7s2 नंतर 6d0 नंतर 5f काय झाला 7. वाय दिस बिकम द 5f7? ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी. यू मस्ट नो व्हेरी वेल ऑल दीज थिंग्स. याच्यानंतर तुम्हाला याचं काय असणार आहे? 7s2 देन 6d1 दिस बिकम द 5f7. आफ्टर दॅट व्हॉट अबाउट दिस? This is 7s2 then 6d1 then this is 5f8. This become the 7s2 then 6d1 this become the 5f9. And finally what about this? This is a 7s2 6d1 5f10. This becomes 7s2 6d1 5f11. Here 7s2 6d1 5f12. This is 7s2 6d1 this become the 5f13. पण तुम्हाला माहित आहे की when it become the 5f13 due to the fulfilled stability, fulfilled stability, this becomes 7s2 6d0 and what it become the 5f14 and finally this become the 7s2 6d1 and this become the 5f14. So this is the general electronic configuration of all these elements. कुठेतरी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे. मग बाळांनो आता हे कळलं का तुम्हाला? दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता याच्यावरनं पुन्हा तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट एक्सप्लेन करता येते. इन लॅन्थनाइड अँड ॲक्टिनाइड +3 ऑक्सिडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन फॉर बोथ द सिरीज ऑफ. आता पुन्हा तेच कन्सेप्ट. याची ऑक्सिडेशन स्टेट कशावर डिपेंड करते? एवढ्यावर डिपेंड करते. याची सुद्धा एवढ्यावर डिपेंड करते. सेम तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून या सगळ्यांची जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +3. ही कोणाकोणामध्ये? लॅन्थनाइड ॲज वेल एज ॲक्टिनाइड दोघांमध्येही +3 इज अ कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट. कळलं का तुम्हाला? आता मग लॅन्थनाइड ॲक्टिनाइडमधला डिफरन्स काय? बघा मेन डिफरन्स काय? हेच तर जे तुम्हाला दोघांना डिफरन्स करतात. द डिफरन्स इज दॅट द ऑक्सिडेशन स्टेट बिकम्स इन्क्रीजिंगली मोर स्टेबल ॲज द ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस इन द ॲक्टिनाइड सिरीज. म्हणून तुम्हाला ॲक्टिनाइड सिरीज ही व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो आणि याच्यामध्ये व्हेरिएबलमध्ये +7 पर्यंत हे जातात. म्हणजे व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट ही ॲक्टिनाइडची आहे आणि +7 दाखवणारा इलेमेंट हा +7 NP आणि PU हे जे दोन इलेमेंट दिसतात तुम्हाला कोणते कोणते? हे दोन इलेमेंट हे +7 पर्यंत दाखवतात. म्हणजे दिस अँड दिस. वाय दिस सो +7? 4 + 1 किती 6 आणि याच्यामधला इथला एक इलेक्ट्रॉन जातो म्हणून दिस PU बघा आता 5 आणि 1 6 आणि याच्यामधला एक इलेक्ट्रॉन जातो म्हणून दिस बिकम द +7 अप टू डेट. युरॅनियम तुम्हाला माहीत आहे युरॅनियम हा +6 पर्यंत सुद्धा दाखवतो. एखादा UO3 असे युरॅनियमचे बरेचसे कंपाऊंड आहेत. ऑक्झोकॅटायन्स म्हणतो आपण त्याला. त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे कन्क्लुजन काय की लॅन्थनाइडपेक्षा ॲक्टिनाइडमध्ये व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट जास्त आहेत. द व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट इन द ॲक्टिनाइड्स ॲज कम्पेअर्ड टू लॅन्थनाइड्स इज मोर. So dear friends, you follow, these are the very interesting trends related to this concept or this phenomenon. I hope you don't have any problem in discussing all these point. Okay, आता हे झालं तुमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि ऑक्सिडेशन स्टेट. याच्यानंतर मी तुम्हाला काही फिजिकल प्रॉपर्टी सांगतो. बाकी सगळं एव्हरीथिंग इज सेम विच वी आर डिस्कस ऑलरेडी इन द लॅन्थनाइड. ते सगळं तेच आहे. काही फिजिकल प्रॉपर्टी बघा. मग फिजिकल प्रॉपर्टीच्या नंतर आपण काही डिस्कशन करू ज्या इम्पॉर्टंट पॉईंटवर. बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं तर तुम्हाला कळालं कोण काय दाखवतं कोण काय करतं. आता बाळांनो फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये ॲक्टिनाइड्स आर सिल्वरी व्हाईट मेटल्स. हे सिल्वरी व्हाईट कलरचे मेटल्स आहेत.
they get tarnished when exposed to the attacked by alkali attack. आता बघा density, all the actinide except thorium and americium have high density. फक्त दोन इलेमेंटला डेन्सिटी कमी आहे, एक म्हणजे कोणता, एक म्हणजे थोरियम आणि दुसरा एलिमेंट कोणता ॲम्ब्रेसियम. TH आणि AM या दोघांची डेन्सिटी कमी आहे, बाकी सगळ्या एलिमेंटची डेन्सिटी जास्त आहे. कुठं लिहून घेतलं पाहिजे तुम्ही TH आणि AM. पुन्हा कलर जे आपण आधीच बघितलं होतं, कलर ॲक्टिनाइड आयन्स आर जनरली कलर्ड. द कलर ऑफ ॲक्टिनाइड आयन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन. तुम्हाला चांगलं माहीत आहे. पुन्हा कलरच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर पुन्हा तेच कन्सेप्ट, पुन्हा याच्यामध्ये सुद्धा FF ट्रान्झिशन आलं पाहिजे आणि जर FF ट्रान्झिशन येत असेल तरच हे मॉलिक्यूल तुम्हाला कलर दिसतील. अँड वन्स अगेन द सेम पॉईंट वी आर रिपीटिंग हिअर, द कलर ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन द FF ट्रान्झिशन. म्हणजे याच्यामध्ये जर FF ट्रान्झिशन येत असेल तरच हे एलिमेंट तुम्हाला कलर दाखवतील. म्हणून हे सुद्धा कुठेतरी द actinide ions are generally colored. The color of actinide ion depends upon the number of 5F electron. The ion containing no unpaired 5F electron exactly fulfilled F subcell are colorless. तुम्हाला माहिती आहे, जर फुलफिल्ड असेल आणि इलेक्ट्रॉन असेल तर ते कलरलेस असतात. फुलफिल्ड म्हणजे कोण, आता हा तुमचा कलरलेस झाला आणि हा सुद्धा तुमचा कलरलेस झाला का, आता हा 5F0 आहे आणि हा 5F14 आहे. म्हणून फुलफिल्ड ऑर्बिटलमध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीत. आणि व्हेनेवर द अनपेड इलेक्ट्रॉन इज absent, that ion doesn't show the any color, therefore that one is colorless. याच्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉईंट आहे, कलरच्या नंतर आयोनायझेशन एनर्जी. मी काय बोलतो हे फक्त तुम्ही लिहून घ्या, बाकी काही जास्त सांगण्याची गरज नाही. विच आर द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स वी आर कन्सिडरिंग हिअर. आयोनायझेशन एनर्जी बाळांनो, द आयोनायझेशन एनर्जी व्हॅल्यूज ऑफ ॲक्टिनाइड्स आर लो. आता यांची आयोनायझेशन एनर्जी व्हॅल्यू कमी आहे. याचं कारण असं की यांची ॲटॉमिक साईज मोठी आहे आणि तुम्हाला चांगलं माहीत आहे, ॲज ॲटॉमिक साईज इन्क्रीजेस आयोनायझेशन एनर्जी डिक्रीजेस. म्हणजे वेन वी कम्पेअर आयोनायझेशन एनर्जी ऑफ ॲक्टिनाइड्स, द आयोनायझेशन एनर्जी ऑफ ॲक्टिनाइड्स इज कम्पॅरेटिव्हली लेस, म्हणून त्याची आई कमी आहे. नंतर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर, याच्यानंतरचा पॉईंट घ्या. द नेक्स्ट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर. बाळांनो, मी तुम्हाला इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टरच्या बाबतीमध्ये काय सांगतो ते पण तुम्हाला समजणं अतिशय गरजेचं आहे. इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर म्हणजे काय, ऑल द नॉन ॲक्टिनाइड मेटल्स आर हायली इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह. दे रिझेंबल लॅन्थनाइड सिरीज इन द रिस्पेक्ट. म्हणजे हे प्रश्नच नाही, इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह असतील हायली आणि ते लॅन्थनाइडसारखे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहेत. याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. हे पण तुम्ही माहीत राहू द्या. दे हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. सगळ्याच्या सगळ्या ॲक्टिनाइडचा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट खूप जास्त आहे. दे डू नॉट फॉलो रेग्युलर ग्रॅडेशन ऑफ मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट विथ इन्क्रीज इन ॲटॉमिक नंबर. तुम्ही असं एक्सपेक्टेशन ठेवू नका की ॲटॉमिक नंबर वाढत गेला म्हणजे यांचा मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट तुम्हाला वाढत जाईल. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा रेग्युलर ट्रेंड नाही कशामध्ये, याच्या मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंटमध्ये. म्हणून कुठंतरी हे पण तुम्हाला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे. बट ॲक्च्युअली दे हॅव अ हायर इन मेल्टिंग अँड काय बॉइलिंग पॉईंट. याच्यानंतर घ्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. हे ऑलरेडी सगळं झाले तुम्हाला. आता पुन्हा मी काय सांगू, ज्याच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील ते तुम्हाला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवतील आणि दोज इलेमेंट विच डज नॉट हॅव अनपेड इलेक्ट्रॉन दॅट इलेमेंट डझंट शो द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. म्हणजे हे सुद्धा कुठेतरी तुम्हाला अतिशय व्यवस्थित अतिशय बारकाईने समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. म्हणून दिस इज अ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. द ॲक्टिनाइड इलेमेंट्स आर पॅरामॅग्नेटिक ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तर ज्याच्यामध्ये जर अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल तर पॅरामॅग्नेटिक. आता याच्यानंतरचा जो कॅरेक्टर आहे, द नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे त्याला म्हणतो आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह नेचर. कळलं का मी काय म्हणतो तुम्हाला, रेडिओ ॲक्टिव्ह नेचर. विचार जर केला बाळांनो तर सगळेच्या सगळे इलेमेंट हे रेडिओ ॲक्टिव्ह आहेत. म्हणजे हीच तर फरक आहे. नाहीतर तुम्हाला माहीत आहे इन लॅन्थनाइड ओनली प्रोमेथियम इज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह, बट इन ॲक्टिनाइड्स the all elements are radioactive. So whenever we are discussing the radioactivity phenomenon in lanthanides, all lanthanides are radioactive. म्हणून कुठेतरी हे पण तुम्हाला माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे about the radioactivity concept. So dear friends, so this is a very interesting concept related to the radioactivity nature. So magnetic property, radioactive nature and all these things related with the actinides is very different from that lanthanides, because in lanthanides only one element, that one is called as the promethium, is radioactive, but in actinide all elements are radioactive. So you keep in your mind, this one is also very interesting property related to this phenomenon. And with radioactive nature, the last point is there, that one is called as the actinide contraction. You know very well lanthanide contraction.
The same things happens with the actinide also. The same actinide contraction also takes place. It means that we simply define this actinide contraction like this way. The regular decrease in size from actinum to lawrencium, you know, the regular decrease in size from actinum to lawrencium, such regular decrease in size is called as the actinide contraction. Also, you know very well, the contraction is very less as compared to the remaining element which is present in the periodic table. Why contraction is very less? Because effective nuclear charge doesn't increases. Nuclear charge increased by F, simultaneously the screening constant also increased by F. That's why the effective nuclear charge not effectively increases, and as effective nuclear charge doesn't increases, it does not affect the valence shell or doesn't pull the valence shell toward the nucleus. Therefore, atomic size never decreases, but whenever we considering the atomic number increases by 1 unit. Therefore, the regular decrease in atomic size, keep in your mind, this is very interesting. The regular decrease in atomic size from actinum to lawrencium, such a regular decrease in atomic size is called as the what? Actinoid contraction. This is called as the what? Actinoid contraction. So dear friends, as per my idea, you don't have any problem in this phenomenon. You don't have any objection. Why? This is a very interesting. Now I am discussing with you the last point of this topic. Last point, comparison of lanthanide and actinide. Point to remember. तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा मी काय सांगतोय तुम्हाला. आता तुम्हाला याच्यामध्ये कंपॅरिझन करायचं आहे. कंपॅरिझन, तुमच्यासमोर लॅन्थनाइड आहे, तुमच्यासमोर ॲक्टिनाइड आहे. यू नो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लॅन्थनाइड, यू नो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ॲक्टिनाइड्स, यू नो ऑल दिस थिंग्स. नाव आय एम डिस्कसिंग विथ यू द कंपॅरिझन ऑफ लॅन्थनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स. बघा आता व्हॉट इज द पॉईंट टू रिझेंबल्स, म्हणजे सिमिलॅरिटी काय. सिमिलॅरिटी काय, दोन्ही इलेमेंटची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे. म्हणजे लॅन्थनाइड ॲक्टिनाइड बोथ इलेमेंट शो +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. ही झाली तुमची पहिली सिमिलॅरिटी. बोथ आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अँड स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट. पहिली +3. दुसरं कंपॅरिझन काय, हे दोन्हीही इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहेत आणि दोघंही स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहेत. विसरू नका. कळतं का. कॅटायन विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन बोथ देम आर पॅरामॅग्नेटिक. बघा, एक तर दोघांची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे, दोघंही इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहेत आणि स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहेत. आणि दोघांचे जे कॅटायन आहेत, कळतं का तुम्हाला मी काय म्हणते, दोघांचे कॅटायन त्याच्या जर अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर ते पॅरामॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवतात आणि कलर दाखवतात. काल तुम्हाला पॅरामॅग्नेटिझम. मोस्ट ऑफ द कॅटन ऑफ लॅन्थनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स आर कलर्ड. ऑब्वियसली मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे, यांच्यामध्ये मॅक्झिमम कॅटायन आणि ॲनायन जे आहेत ना ते तुम्हाला कलर दाखवतात, म्हणून त्याला म्हणतो आपण कलर्ड आहेत. आता बाळांनो, शेवटी बोथ देम शो स्टेडी डिक्रीज इन, त्याला म्हणतो आपण, जसं हे लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन दाखवतं तसं हे ॲक्टिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन दाखवतं. कळतं का तुम्हाला मी काय सांगतोय. मी शेवटचा पॉईंट सांगतोय, सिमिलॅरिटी बिटवीन लॅन्थनाइड आणि ॲक्टिनाइड. पहिली सिमिलॅरिटी काय, दोघांची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे. दुसरी सिमिलॅरिटी काय, दोघंही इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहेत आणि स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहेत. तिसरी सिमिलॅरिटी काय, दोघांचे कॅटायनमध्ये जर अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवतात. चौथी सिमिलॅरिटी काय, अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर ते कलरसुद्धा दाखवतात. आणि नेक्स्ट अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग फेनॉमेनॉन, त्याची लास्ट सिमिलॅरिटी आहे, मोस्ट ऑफ द कॅटायन ऑफ लॅन्थनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स आर कलर्ड. बोथ ऑफ देम शो रेग्युलर डिक्रीज इन साईज. हे लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन दाखवतं, तसं हे ॲक्टिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन दाखवतं. हे झालं यांच्यामध्ये असणाऱ्या काय सिमिलॅरिटी. आता बाळांनो, मी तुम्हाला काही असे पॉईंट सांगतो की ज्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. डिफरन्स, आता डिफरन्स मात्र अतिशय महत्त्वाचा आहे. ह्याला तुम्ही चांगलं बारकाईने बघा. व्हॉट इज द डिफरन्सेस इन लॅन्थनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड. डिफरन्स काय हे पण लक्षात ठेवा. बिसाइड द मोस्ट कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ +3, म्हणजे हा तुमचा लॅन्थनाइड घ्या, हा तुमचा ॲक्टिनाइड्स घ्या. इथं तुम्हाला माहिती आहे +3 सोबत हा काय दाखवतो +2 आणि +4. पण जेव्हा तुम्ही ॲक्टिनाइड बघता तेव्हा हा +3 सोबत +4 दाखवतो, +5 दाखवतो, +6 दाखवतो, +7 दाखवतो. व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवण्याची ह्याची टेंडन्सी खूप जास्त आहे. तुमच्या माहितीसाठी याचं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडन्सी लेस आहे. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडन्सी लेस आहे, पण याची कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडन्सी मोर आहे. याची कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडन्सी कशी आहे, मोर आहे. दिस इज अ डिफरन्सिएसेस बिटवीन. आणि याच्यामध्ये फक्त प्रोमेथियम रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे, ओनली PM इज रेडिओ ॲक्टिव्ह. पण याच्यामध्ये ऑल इलेमेंट्स आर रेडिओ ॲक्टिव्ह. कळतं का तुम्हाला, ऑल इलेमेंट्स आर रेडिओ ॲक्टिव्ह. आणि बाळांनो, मग तुम्हाला माहिती आहे ऑक्साईड्स अँड हायड्रॉक्साईड आर बेसिक अँड ऑक्साईड्स अँड हायड्रॉक्साईड्स आर, म्हणजे यांचे जे ऑक्साईड हायड्रॉक्साईड आहेत यांचे लेस बेसिक आहेत आणि यांचे मोर बेसिक आहेत.
So these are the differentiation. So as per my idea, dear friends, you don't have any problem related to this. So today I am declared the D and A block element topic is over. I hope the concept which I am given to you by considering the D and A block element, that all concepts are very detailed. You just take the benefit of this all this concept. आणि मला अपेक्षित आहे की मी चांगलं वाचणार. तुम्हाला जर NEETला जायचं असेल तर यू ट्राय टू सॉल्व द फिंगर टिप्स बुक, and if you prefer the JEE, you try to solve the errorless book. That both books are very good. So many varieties of MCQs are given. Each book have nearly about the 400 MCQs. So if you solve that all types of MCQs, if you have any doubt, you feel free to call me because my contact number is there. So dear friends, I know inorganic chemistry is a theoretical. You read very carefully. Thank you very much. Next topic we will discussing in the next video. Thank you.